परम सत्कारयोग इस अंदोलन दे विच शामिल वख-वख स्टेटां चों पहुंचे मेरे वीर, मेरियां भैणां, मेरे बजुर्ग, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, बुलारियां ने बहुत सारियां गल्लां तुहानूं दस्सियां है। मेरा ख्याल है तुसी कानूनां दी एक एक गल तो वाकफ हो गए हो। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, पर ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ दो कानूनों की गल करी है, दो नुकतियां की गल की है सरकार ने भी, ये बहुत वधिया है। उहदे संबंध च मैं गल करदा है। परचा लिखण वाले जिहड़े लोग है वो पता नहीं कौन लिखते हैं, और इसे ही गल दे उत्ते शायद तुसी सुनिया होवे, परसों डिबेट हुई सी PTC ते, और उत्थे PTC की डिबेट दे विच इन्हां दा वकील बिठाया सी साडे नाल, ते असी तुहाडे भरा है सधारण जट। सवाल किया इन्हां दे वकील ने, मैं ये गल मैं तां कह रहा, मैं ये लिखिया इन्हां ने, ये लिखते ने कि सरकारी मंडी रहेगी, कोई प्राइवेट मंडी की व्यवस्था वाली गल नहीं है। ये कहा है वकील ने। बहुत बहस हुई साडी वकील दे नाल इस गल दे उत्ते भी, तू सानू आह गल दस। मैं एक दिन अगे गल करके गया सीगा भी बड़े लुकमे ढंग नाल गल्लां लिखियां गईयां इन्हां कानूनां दे विच। ये कहा गया कानून दे विच कि मंडी APMC मंडी दे बाहर कोई भी आदमी तुहाडी फसल तुहाडे घरों वेयर हाउस ते बैठ के किसी होर थां ते खड़ के जिथे भी उहनूं जगह मिलती है वो उत्थे खड़ के तुहाडी फसल खरीद सकदा है। ये लिखण वालियां नूं मैं चैलेंज करदा, कल तुहाडे वकील नूं उत्थे तसल्ली कराई है, परसों जवाब नहीं आया वकील नूं इस गल दा। इन्हां दे नूं बीजेपी दा वकील है, साडे नाल बहस कर रहा है, जवाब नहीं आया। जदों असीं पुछया भी सानूं इहदा जवाब दे, शायद तुहाडे चों किसी ने उस दिन दी साडी डिबेट दी PTC ते जिहड़ी होई है सुनी होवे। इन्हां दा वकील एडा सियाणा पढ़िया लिखिया बिठाया है। ये कानून 3 बने ने। एक कानून बनया APMC मंडी ते, एक कानून बनया कंट्रैक्ट फार्मिंग ते तीसरा की है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दे विच सोधा कीतियां। ये आ वो 3 हो गए। इन्हां दा वकील नूं बेवकूफ नूं ये नहीं पता भी कानून एक पहले दी गल चल रही है ते तू दूजे ते ले जा रहे हैं। 3 बारी टोकिया भी पहला इसे ते गल कर, पहले इहदे ते मुका गल, फिर अगले ते चलांगे। उहदे ते नहीं खड़ा भज्जिया, उहदे चों तुसीं शायद डिबेट दे विच नोट कीती होवे गल। इउं भी कहंदा रहा वेखो जी मैं तां वकील हाँ। अखीर च भी पढ़ के गया, बोल के गया हो कि देखो जी मेरी तो ड्यूटी लगी सी पढ़ के दस्सण दी, मैनूं नहीं पता ये कानून दे विच की है। जे सरकार फिर सौदा करन वालियां तो सौदा कर देणियां चाहीदियां सरकार नूं। तो मेरा गल करन दा मतलब यह है मेरे दोस्तों, थोड़े जे सतर्क हो जाओ। ये बहुत कुछ फैलाउण दा यतन किया जा रहा है। अगली गल ये कहंदे ने भी किसान दी जमीन नहीं जाऊगी, इस कानून दे राहीं किसान दी जमीन नहीं जाऊगी। असी उहदे ते भी दस के आए हैं भी जदों मैनूं एंकर ने टाइम दिता, मैं कहा सीगा भी थोड़ा जिहा मैनूं टाइम दिओ, वध टाइम लऊंगा तो दसूंगा भी किसान दी जमीन किवें जाएगी। तो मैं इत्थे तुहानूं भी इहो जिहा बना दियां। मेरी बेनती है समझ लिओ जे गल नूं किवें जाएगी किसान दी जमीन। पहला जिहड़ा इन्हां दा एक्ट है, पहला एक्ट ही किसान दी जमीन लैण वास्ते बनिया है। APMC मंडी दे बराबर मंडी लियाउण दी गल कीती गई है, और वो मंडी असी स्पष्ट हो चुकिया है। जियो आया, जियो सस्ता दिता, फ्री दिता। तुहाडा BSNL खत्म कर लिया या नहीं कर लिया दस्सिओ। होया ना BSNL खत्म। इस तरह
APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 164 ਰੁਪਈਆ ਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 164 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਉਹ 164 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਰੁਪਈਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦੇਊ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ? ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੱਟੀ ਦੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ FCI ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 600 700 800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ, ਕੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਰਹੂ? ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਘਾਟਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਘੰਟਾ ਬੈਠਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ 4ਥੀ ਧਾਰਾ 4ਥੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਰਾਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਗੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਨੇ, ਗੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਗੈਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 54 ਸਾਡੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ 80% ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 80% ਬੈਠੇ ਆ। तो साडा गल करन दा मतलब की है? मतलब साडा गल समझो, ये क्यों क्या, क्यों बयान दिता भला उन्हें? वो इस करके बयान दिता है कि बीजेपी रोज कहती है कि ये पोलीटिकल लोग ने, ये राजनीतिक लोग ने, उन्हां दी गल ते मोहर ला रहा है ओहदा बयान भी हाँ ये साडे है। समझ आई कहानी दी?
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡੇਗਣਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਕਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੜਾ ਠੰਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿਲਰੇਗਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, 101% ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖੋਇਆ ਮਾਣ ਅੱਜ ਲੈਤਾ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ? ਬੋਲਿਓ, ਦੱਸੋ ਖੜਤ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ UNO ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। UNO 'ਚ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਨੇ UNO ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਗਲ ਤੇ ਨਾ ਚੜਨ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣ ਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।